وسلم وبارك ويا من يخطب إصلاله يقظة ومناما صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة نعيمها سعدا لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد اشرف بدر في الكون اشراق صل على محمد اشرف بدر في الكون اشراق يا رب صل على محمد اكرم داع يدعو الى الحق صل على محمد اكرم داع يدعو الى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد احلى الورى منطقا واصداق صل على محمد الورى منطقا واصداق يا رب صل على محمد افضل من بالتقى تحقق صل على محمد افضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد واجمع من الشر والتفرق يا رب صل على محمد واجمع من الشر والتفرق يا رب صل على محمد واصلح فساد الماء والتروق صل على محمد واصلح فساد الماء قد تعوق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير من كل مغلاق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي يتعلق يا رب صل على
وصل إليه مشرق خلقه وأجل عبيد الرحمن. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت تنشر فيه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وترزت برد العوالم بالتراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحمد في عالم القدس الواسع تجليا قضاء لشرفته في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة تضداد، حيث أبرز من عالم كان صورة هذا الإنسان. يتشرف بوجود الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سرور قد توانا بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بدور عمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لا عهد العيون فيه فاجتلت بشرا كامنا يصيح الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حقرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. ينتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقيا نور. فتبارك الله من إله كريم أشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك سيدنا
تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد فتنو على اليقين من سر ذلك اللسان وتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق وفي قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغ لخلقه من فرده ونفله أبدا رسول الله العالمين بشيرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعوا بنا أمة بلغا كافرا وكان في ذمة الجحر المستبشر سراجا وقمرا منيرا فبعث ما من نذر الله على البشر وبعث من نبت نسر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم زاد الصلوات واجمعها وابتدينا بعسيا على هذا العبد الذي وفى في العبودية وبرز بها في قناة الكمال وقام بحق الربوبية بمراتب الخدمة لله وقال عليه الله الكمال صلاة تصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور وسلت عن رقيبه وأمه فيعتق بها بعناية الله باسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا وتمدي بقربه فتبيعوا زناد السرى في عصره بوده وحبه بعد الأكوان من الزهر أجرب السلام وتسليم على سيدنا نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى للمدينة أحباب إذا ندعوا إليه ولتأروني وتنبرهم يوم يا عظيم أنت العظيم قد أمنا من عظيم وكل دين عمنا يا
الدرة المكنونة والجوهر الموصونة والقلب يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج العيون متشوفة إلى بروزه متشوقا إلى التقاط جوى الكنوز وكل دابة القريش نطقت بفصيح العبارة وعيت بكمال البشارة وما من عام عملت في ذلك العام إلا أتت في حمدها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعد الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزي من عالم خفاء إلى عالم الضمور بعد تنقل في البطون والضمور أظهر الله في وجود وجد التكريم وبسط في العالم الكبير بائنة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى فحين قرب هذا الحبيب على السماوات والأرض وما فيهن بترحيب وأبقى وجود إله على أهل الوجود تسيد ولسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدر كشفت قناع هذا المستور يبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأخذتك حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر على وضع أمة تأنيس لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود عظت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وعما من حور العين من قسم الله من الشرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود ففلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامل المحمود ونعل الله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة
من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. ولما ظهر فكر من دار من أوصاف المحمدية والقونا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، وأن يكتب عمل في الأعمال مقبولا، وتوجه فيه توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الغافرة، وعلى باب العزة تحط الرحال وتوشاها من الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بشكر واستعين إليك سيد المرسلين عبدك
رسولك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة نستودع للأمانة وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر والمحبوب لك والمخصص بالشكر الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومضغر قاصم ذلك في عبادك وساق كؤوس عشرك لأهل بدارك سيد الكونين وشف الثقلين والعبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة القرابين من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشمقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شر قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحق المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك خاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعا أن تقابل منا بالغفران أن تقابل منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وآله وضامره وعم بربكة والشرف بجهدك أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار المشروع ومع الإسلام الإيمان بني معمورة معنى موصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانشر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن حسيب من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن حسيب من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه وانصر وآخر دعوانا الحمد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid kampus tercinta kita dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam terlebih kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat hingga umat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, untuk hormat kepada Ustaz Dr. Nur Hidayat SAGMA. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di kajian tafsir setiap hari Sabtu yang diadakan oleh LPPQ UIN Antasabri Banjarmasin. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang sebelum itu membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama beliau adalah Dr. Nur Hidayat SAGMA. Tempat tanggal lahir Paringin 27 Agustus 1977. Alamat beliau di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Komplek Kayu Tangi 2, RT 16, nomor 129 Banjarmasin. Nomor HP 0817 670 80 77. Riwayat pendidikan beliau S1 jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin YIN Antasari Banjarmasin. S2 jurusan Tafsir Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S3 jurusan Tafsir Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengalaman organisasi beliau adalah Senat
mahasiswa atau SEMA Fakultas Usuluddin pada tahun 1998. Moto hidup beliau adalah jadikanlah hidup bermanfaat bagi semuanya. Langsung saja pada kawan-kawan, kalau ingin mencatat materinya bagus untuk dicatat dan disimak baik-baik materi kita, kajian tafsir kita pada hari ini. Kepada Ustadz Nur Hidayat SBMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala riqabah al-hajjah Nafadolatin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa walidina wa jami'i khususi alaina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di ruang yang penuh berkah ini di Masjid Abdurrahman Ismail, masjid yang kita cintai dari kampus UIN Antasari. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan pertama pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ini berkaitan dengan ibadah puasa. Saya membawa dua kitab tafsir. Pertama dari Hasyiah Sawi ala tafsir Jalalain, yang kedua tafsir Al-Misbah karya Pak Quraish Shihab. Yang pertama dari tafsir Sawi, ini penafsiran ayat 183 surah Al-Baqarah. Ini sangat-sangat pendek sekali, sangat pendek. Ya, ini uraiannya sangat-sangat pendek. Nah, karena itu saya bawa lagi tafsir yang satunya, itu agak panjang penjelasannya, berhalaman-halaman penjelasan dari Pak Quraish Shihab untuk ayat ini saja. Untuk satu ayat saja itu sudah berhalaman-halaman. Ya. Kita lihat kenapa jadi ini yang dibahas di hari ini. Ya, ini ada hubungannya dengan tentu saja kita pada hari ini, sebagian kita jangan-jangan sudah ada yang mungkin sudah memulai puasa di hari ini, ada juga yang mungkin besok kita memulai puasanya, ya, sesuai dengan pengumuman yang sudah disampaikan pemerintah tadi malam. Jadi konteksnya karena kita memasuki bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, tentu semua kita sudah hafal ayat ini, sudah sering mendengar. Ini dalilnya tentang kewajiban berpuasa. Kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Ini dimulai di tahun kedua Hijriah. Ya, Nabi sesudah hijrah ke Madinah, lalu ayat ini turun. Jadi pertama kali perintah berpuasa Nabi sudah berada di Madinah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ay furidha. Kutiba diartikan kalau di tafsir Sawi furidha alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu khitabun lil mu'minina min ahlil Madinah lakinnal murada al-umum. Khitab ini arah pembicaraannya ditujukan kepada penduduk Madinah ketika itu. Tetapi tentu saja yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman secara umum. Kita-kita yang hidup di zaman sekarang, bahkan nanti sampai hari akhir zaman, ini juga kena kewajiban ini. Bukan hanya orang-orang yang beriman, orang Madinah saja, bukan penduduk Madinah saja. Ini pertama. Yang dipanggil dalam kewajiban ini adalah orang-orang yang beriman, karena kita tahu sudah merasakan juga bahwa yang namanya ibadah puasa itu betul-betul ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Ini kalau bukan karena iman kepada Allah, banyak sekali kesempatan, banyak sekali kesempatan bagi kita untuk melanggar perintah ini, untuk tidak berpuasa dengan sungguh-sungguh. Gampang banget, pura-pura itu. Tapi karena panggilannya adalah panggilan iman, dan ini juga mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita itu beriman kepada Allah. Ya, walaupun mungkin kita itu nggak pernah sempurna puasanya, nggak pernah deh rasanya. Ada aja gangguannya kan, macam-macam kan. Yang namanya puasa secara istilah, ya di sini didefinisikan dengan secara istilah al-imsaku an syahwatil batni wal farji yauman kamilan. Nah, ini didefinisikan dalam kitab Hasyiah Sawi ini. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari syahwat batni, perut, dan juga faraj. Jadi baik makan minum dan hubungan seksual suami istri itu diharamkan pada waktu berpuasa sehari penuh. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sampai dengan nanti waktu maghrib, biniyatit taqarrubi ilallahi ta'ala, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ini kan definisi fikihnya, fikih. Ini definisi fikih. Menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan berupa hubungan suami istri. Ini nggak ada, seakan-akan nggak ada masuk ini larangan-larangan yang bersifat etika, yang bersifat akhlak, yang lain-lain. Kalau yang disebut sini batni itu perut dan faraj saja, mata, tangan, mulut, mengata-ngatain orang nggak masuk, belum masuk. Padahal itu di pembahasan yang lain, pada level puasa yang lain itu juga masuk kan, itu juga masuk. Itu juga hal-hal yang mestinya kita jaga, karena kalau kita perhatikan hadis Nabi, banyak sekali hadis Nabi yang mengungkapkan tidak cukup hanya sekadar menahan diri dari makan, minum, dan tadi hubungan seksual antara suami istri, tetapi juga menjaga kata-kata dari hal segala yang haram, melihat segala yang haram, itu juga masuk, itu juga termasuk. Nah, karena itulah tadi kembali, ya kita rasanya tidak pernah deh full bisa melakukan yang sesungguh-sungguhnya itu. Namun meskipun penuh kekurangan, penuh kekurangan, tidak pernah sempurna yang level khawas itu, nggak pernah kita sampai begitu rasanya. Tetapi yang menahan makan minum itu pun, menahan makan minum, menahan yang hubungan itu pun, itu sudah
luar biasa. Itu sudah menunjukkan keimanan sesungguhnya. Itu sudah berat. Kalau tidak didasari dengan keimanan, betul-betul banyaklah pelanggaran bisa kita lakukan. Ya, banyak. Tidak ada yang bisa memantau kita ketika kita berada di rumah, ketika kita berwudu misalnya, mau sekalian minum ketika berkumur-kumur, nggak ada yang memantau ya. Ketika gosok gigi misalnya, banyak sekali kesempatan itu banyak. Tetapi sekali lagi karena iman, karena percaya bahwa Allah Maha mengetahui, Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa, ini Tuhan yang Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar, maka kita rela meninggalkan segala yang membatalkan tadi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini merupakan bukti nanti di akhirat bahwa kami ini orang beriman gitu, walaupun ya puasanya masih level awal. Jadi itu sesuatu yang sudah berharga. Kadang-kala, bukan kadang-kadang saja ya, seringkali setiap bulan Ramadan itu selalu saja ada pertanyaan tentang boleh nggak berkumur-kumur ketika sedang berwudu ya, ketika sudah zuhur misalnya, atau salat duha atau apalah, atau asar, boleh nggak gosok gigi? Wah, itu sering sekali pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini ya, walaupun sepertinya kadang-kadang sebagian teman-teman menyepelekan, menganggap oh ini pertanyaan yang anak kecil bertanya begitu, sepele. Padahal ini kan menggambarkan bagaimana kekhawatiran kita kalau ketelan air ketika berkumur-kumur. Oh itu. Nah, kekhawatiran di hati kita akan melakukan pelanggaran itu luar biasa. Itu sesuatu yang menurut saya sangat-sangat bernilai nanti di sisi Allah, insya Allah. Ya, kalau ini didasari pada kekhawatiran kita melanggar perintah Allah. Nah, mudah-mudahan kekhawatiran yang kayak gitu itulah nanti yang menyelamatkan kita dari neraka gitu ya. Jadi dibangkitkanlah kalaupun mencebur nauzubillah ya. Tetapi sekali lagi sesuatu yang sangat-sangat bernilai, kekhawatiran melanggar perintah. Wah, bayangkan nilainya puasa ini. Ibadah yang sangat rahasia sebenarnya, sangat rahasia. Tidak ada yang tahu. Hanya betul-betul hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa ini ganjarannya saya saja yang menentukan ya. Kalau yang lain mungkin masih fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itulah keistimewaan puasa. Jadi kita betul-betul dilandasi oleh keimanan. Yang dipanggil itu digugah itu adalah keimanan kita ini. Kalau orang yang beriman ya banyak sekali peluang melakukan pelanggaran ketika berpuasa. Mudah-mudahan sekali lagi kekhawatiran kita ketika gosok gigi, ketelan odol ya, bekas-bekas air ketika berkumur-kumur itu justru nanti yang menyelamatkan kita di akhirat, karena ini bukti bahwa kami beriman kepada Allah. Kami khawatir dengan menelan berkumur-kumur ketelan air. Padahal kalau dalam fikih, kalau nggak sengaja makan pun, kalau nggak sengaja Anda berapa piring nggak sengaja, nggak salah. Jadi kekhawatiran yang kayak gini sebenarnya sudah terjawab dalam fikih loh. Ya, tapi sekali lagi, apalagi kalau lupa, tidak sengaja mau kejeduk atau bahkan lebih dari itu, nggak batal. Jawabannya sudah jelas dalam fikih. Tapi sekali lagi tadi mudah-mudahan kekhawatiran kita yang begitu itu sering meludah gitu ya ketika berwudu, sebentar rasa gimana? Itulah yang dinilai oleh Allah. Mudah-mudahan. Ini yang pertama, poin pertama, bahwa ini betul-betul ibadah yang rahasia. Nah, karena ibadah yang rahasia juga, ya kita jangan mengharap
jangan minta perhatian pada yang lain mestinya. Itu juga penting disadari. Kita malu sebenarnya sebagai umat Islam ketika tiap tahun nih cengeng sekali umat Islam. Kita ini ngasih cengeng. Apa cengengnya? Pengen diperlakukan spesial ketika bulan puasa. Banyak kan masyarakat kita masih apa misalnya? Minta tutup warung, ayo kami lagi puasaan tutupan. Itu pengen diperlakukan spesial ya seakan-akan. Padahal apa? Memangnya kalau ditutup warung nggak ada yang bisa melanggar aturan. Tadi ibadah yang rahasia di rumah kita juga ada aja, makanan, minum bisa aja minum. Itu pelanggaran itu bisa terjadi walaupun warung semua ditutup, semua pun kita bisa melakukan pelanggaran. Jadi kita jangan cengeng. Ini jangan lagi kayak anak TK melihat orang sedikit minuman di hadapan aja udah lesak-lesak gitu ya. Mudah-mudahan kita yang sudah menjadi mahasiswa, jadi sudah dewasa gitu ya. Kita sudah dewasa, sudah kalau Anda umurnya 20 tahun saat ini misalnya, itu berarti mungkin 10 tahun sudah Anda berlatih puasa. Kalau saya 45 tahun, 44 tahun, saat ini berarti saya udah 30 tahun puasa lebih. Sejak usia balik 10 tahun misalnya, Anda sudah kalau 20 berarti sekitar 10 tahun berlatih puasa. Jangan lagi lah kita cengeng. Maka kalau nggak bisa terganggu sama sekali, orang-orang harus makan jangan di hadapan Anda, di hadapan kita. Itu kan cengeng, anak kecil. Kita sebagai umat Islam mesti harus meningkatkan puasanya. Silahkan mau makan di hadapan saya, nggak ada terganggu. Wah, itu luar biasa. Semakin tinggi gangguan, semakin berat ujian, itu kan semakin tinggi nilainya. Nah, bahkan di awal-awal tahun umat Islam berpuasa itu terjadi perang Badar. Perang di bulan Ramadan luar biasa para sahabat itu. Sesuatu yang sungguh berat. Kalau kita apa perang? Nggak ada. Ini sekali lagi, ini iman, panggilan iman. Jadi umat Islam jangan cengeng, jangan biasa ya. Kalau puasa sunat juga begitu sebenarnya. Puasa sunat juga sebenarnya hubungannya iman, rahasia. Ya kalau bulan Ramadan ini mungkin cerita-cerita nggak sempat sahur itu sesuatu yang bagi kawan di sekitar biasa aja, tidak menunjukkan apapun. Kalau di luar bulan Ramadan cerita puasa selajur, puasa langsung itu seakan-akan menunjukkan apa? Dia rajin puasa sunat, itu ya mestinya juga nggak boleh cerita-cerita. Ini ibadah rahasia puasa itu, ibadah yang sangat-sangat spesial yang hanya Tuhan yang Maha mengetahui. Mestinya hubungan kita dengan Tuhan saja. Karena urusannya urusan iman kepada Allah. Allah yang memerintahkan, Allah yang Maha mengetahui, Allah yang menurunkan wahyu, kemudian iman kepada Nabi juga. Ya, dalam ibadah puasa itu iman kepada Nabi yang menyampaikan wahyu, menyampaikan perintah puasa ini, iman kepada Al-Qur'annya tadi, kemudian iman kepada malaikat juga yang senantiasa menyaksikan, yang senantiasa mencatat amal perbuatan. Kemudian iman kepada hari akhir juga masuk di ibadah puasa ini. Ganjarannya kan nanti urusannya nanti di akhirat. Kita akan terima ganjaran ibadah puasa ini surprise, kejutan dari Allah. Ya. Kalau yang lain sudah ditentukan, yang ini kita nggak tahu seperti apa ganjarannya. Ini dari aman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kalau di sini hanya diartikan furiḍa alaikum. Di tulisan Pak Quraisy dari kata kutiba alaikum itu panjang lebar dibicarakan. Ada rahasia yang bisa ditangkap gitu dari ungkapan yang menggunakan fi'il madhi lil majhul ini, kutiba. Bukan katabat, tetapi kutiba, furiḍa.
ditetapkan atas kalian. Kenapa menggunakan fi'il yang majhul, yang bentuk diwajibkan gitu diartikannya, bukan kami mewajibkan? Karena kesan yang ditangkap oleh Pak Quraisy di sini disebutkan bahwa puasa itu tidak bisa dipaksakan dari luar, tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, tetapi harus muncul dari diri sendiri. Dia sendiri yang mewajibkan. Harus kesadaran sendiri, harus muncul dari kesadaran orangnya tadi yang beriman tadi. Kemudian ya tidak jelas siapa yang mewajibkan itu, karena pada zaman dahulu puasa itu ada yang diwajibkan karena ketentuan keagamaan. Ada juga yang karena ketentuan yang bukan karena keagamaan, tetapi pemimpin kelompok, masyarakat kelompok mewajibkan tertentu untuk kelompoknya. Bisa juga karena diri sendiri. Ada juga yang disuruh oleh orang lain karena dokter yang menyuruh. Itu bisa juga. Jadi tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Fa'ilnya itu nggak disebutkan. Fa'il yang mewajibkan siapa? Tidak disebutkan. Tetapi betul-betul digugah dari orangnya sendiri. Jadi jangan karena perintah Allah dalam hal ini. Karena dia sendiri, kita sendiri yang menyadari bahwa puasa itu penting. Puasa itu sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat bagi kita sendiri. Baik secara material, secara fisik maupun mental, spiritual, itu manfaat puasa. Secara fisik, mental, spiritual juga. Secara fisik apa? Secara fisik ini kalau kita umpamakan mesin itu terus berputar, terus bekerja, tidak pernah istirahat, pasti tidak lama bisa aus. Nah, masa-masa berpuasa sebulan penuh itu adalah, kalau diibaratkan mesin, itulah masa-masa istirahat, masa-masa recovery, masa-masa perbaikan yang rusak-rusak dibaiki. Kalau perpustakaan itu masa-masa menyusun kembali buku-buku, diistirahatkan dulu, tidak ada peminjaman, tidak ada sirkulasi, tapi masa-masa perbaikan secara fisik begitu. Kemudian secara mental, kita selama berpuasa itu dilatih dengan berbagai sifat-sifat yang positif. Kita menahan lapar, sabar menahan lapar. Sering sekali terjadi pertikaian, peperangan bahkan ya, kerusuhan gara-gara tidak sabar. Gara-gara orang lapar itu macam-macam bisa terjadi. Nah, seandainya kita membayangkan, saya pernah lebih lama menunggunya, lebih lama kelaparannya, seharian 14 jam kalau di Indonesia. Tidak apa-apa, saya tahan. Iya. Bahwa kita biasa saja 14 jam menahan lapar itu biasa saja, tahan aja. Apalagi kalau sekadar sejam 2 jam menahan antrian misalnya, lapar itu sesuatu yang bagi umat Islam tidak hal yang aneh, biasa saja. Jadi banyak lagi yang lain-lain. Ini baru satu, baru menahan lapar. Kemudian secara spiritual, nah ini juga latihan untuk kita menjadi lebih baik lagi. Yang awalnya makan minum itu nggak ada bedanya manusia dengan makhluk hewan, makhluk yang lain. Dalam hal ini hewan, binatang juga makan dan minum. Tetapi ketika kita berpuasa, ini bisa naik derajatnya, mendekati derajat malaikat, bahkan bisa melampaui mereka dalam hal ini. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa ini luar biasa nilainya. Baik secara fisik tadi,
secara mental, kemudian spiritual juga. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain dari dimensi sosial berpuasa, ibadah puasa ini. Merasakan bagaimana laparnya orang yang miskin, yang tidak punya makanan, yang sehari sekali aja makan, sementara kita bisa berlebihan, kita bisa bosan dengan satu makanan. Orang bosan nggak ada makanan, kita bosan dengan satu macam makanan. Itu kan juga menimbulkan kepekaan sosial diharapkan dari merasakan rasanya lapar. Nah, ini tadi manfaat dari berpuasa, kutiba. Karena itulah ya diharapkan muncul sendiri keinginan berpuasa itu. Nggak perlu disuruh, mestinya manusia sendiri yang mewajibkan dirinya berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladina min qablikum, kama kutiba alal ladina min qablikum. Apa itu asyam? Tadi udah asyam definisinya, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Ini berarti bahwa puasa ini memang bukan hanya untuk nabi kita, untuk umat nabi kita sampai saat ini. Tapi umat terdahulu juga biasa saja. Biasa sudah dikenal. Nah, makanya ini mungkin pelajaran yang lain, bahwa ajaran Islam itu tidak ada sesuatu yang baru. Yang disampaikan Nabi kita itu bukan sesuatu yang baru. Beliau menyampaikan ajaran sebelumnya juga. Syariat-syariat sebelumnya dilanjutkan, diperbaharui, dimodifikasi sebagian. Itulah Islam itu. Jadi jangan merasa datang dengan sesuatu yang baru, mengira gitu ya. Banyaklah ada sekelompok orang yang berpikir dikira Nabi kita yang pemulaan. Enggak, beliau bukan membuat sesuatu yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru, tetapi melanjutkan apa yang pernah ada sebelumnya. Di agama itu begitu, berevolusi terus berkembang sampai masa Nabi kita. Ketika sampai pada Nabi kita, apakah evolusi itu berhenti atau bagaimana? Berlanjut? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Boleh nggak orang memodifikasi berikutnya? Ya, tentu tidak lagi. Hanya ada penyesuaian di daerah-daerah tertentu, ada penyesuaian dalam hal ini. Dulu zaman Nabi diamalkan begini, di kondisi yang di Arab begitu, di tempat kita beda gitu misalnya. Ini sesuai dengan budaya masing-masing. Kalau orang di sana bukanya harus dengan kurma misalnya ya. Kita kalau nggak ada kurma mau gimana? Nggak apa-apa yang lain, yang penting manis-manisan misalnya. Sama saja. Nah, itu antara lain yang sudah menyesuaikan dengan budaya. Di mana konteks kita berpuasa? Ya, agama seperti itu. Jadi sunnah memakan kurma di satu sisi itu memang dicontohkan oleh Nabi. Kalau tidak ada, mau gimana? Ini tidak ada nanam kurma. Tapi kebetulan sekarang orang bisa mengimpor kurma ya dari mana-mana. Boleh jadi dari Israel impor kurma yang ada di tempat kita ini. Ya begitulah, nggak apa-apa. Yang penting kurma gitu ya. Sebenarnya tadi kenapa sih harus disuruh makan kurma? Ternyata kan ada kajiannya, kajian kesehatan dari ilmu gizi. Ini orang kekurangan zat gizi yang kalau dengan makan yang mengandung unsur-unsur kalori manis itu, dia akan lebih cepat mengembalikan tenaga, lebih cepat memulihkan energi. Kalau diganti bisa sebenarnya itu ya. Jadi tidak mesti harus kurma, tidak mestinya. Kalau orang pengen substansi yang diambil, pengen
substansinya, bahwa kembalikan energinya itu. Anda minum teh misalnya, teh manis, sama aja kalau gitu. Dari sisi mengembalikan energi tadi. Nah di situ, itulah budaya ya, itu budaya. Tapi yang agamanya yang mana? Agamanya yang mana dalam hal ini? Agamanya adalah perintah untuk berbuka. Gak boleh puasa lanjut sampai semalaman. Itu perintah agama. Kita kalau sudah maghrib jangan terlambat. Tapi ini gak usah disuruh juga tahu aja. Gak usah diperintah juga buru-buru kan? Iya. Yang begitu itu. Ini model-model yang mana nilai yang tidak boleh berbeda, nilai yang berasal dari Tuhan yang mana nggak boleh puasa lanjut terus yang malam itu nggak boleh. Kalau sudah jamnya berbuka ya berbuka dengan apa ini bisa sesuai dengan budaya masing-masing. Yang di sana makannya dengan gandum, kita makan apa kita? Saya nggak makan beras kan, saya makan nasi. Ya, itulah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini masih min qablikum. Semua agama sudah mengenal puasa. Bukan hanya agama-agama Kristen, agama Yahudi, agama Buddha juga ada puasa. Bahkan suku-suku tertentu di masyarakat primitif itu juga mengenal puasa. Jadi sekali lagi puasa itu sudah dengan berbagai cara masing-masing. Ada macam-macam caranya. La'allakum tattaqun. Kewajiban puasa tadi dimaksudkan agar kita bertakwa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kata ini lagi, tattaqun, la'allakum tattaqun. Ibadah puasa menggunakan ujungnya sasarannya adalah tattaqun. Ini kan kalimatnya bukan beda ya, beda dengan bentuk muttaqin. Isim fa'il. Yang ini tattaqun, fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari itu antara lain rahasianya? Dia bermakna kini dan akan datang, terus menerus, istimrar, terus menerus. Kalau isim fa'il itu biasanya dipahami sesuatu yang tetap. Ketika sudah dicapai, dia tidak berubah lagi. Itu kalau isim fa'il. Tapi ini tidak. Ini dalam bentuk kini dan akan datang. Seakan-akan mengisyaratkan ini terus. Ini jangan berhenti. Ini harus dilanjutkan puasa itu. Jangan begitu. Tidak seakan-akan kalau sudah lewat bulan Ramadan itu kita belum tentu jadi muttaqin, kan bentuknya tidak muttaqin lagi, tapi tattaqun, perlu tetap diusahakan. Nilai-nilai yang sudah nanti diuji cobakan selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ibadah, kita latihan puasa di siang hari, ibadah-ibadah yang lain, salat, baca Al-Quran juga, tadarus Al-Quran dan lain-lain kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan di bulan Ramadan, mestinya terus diusahakan. Nilai-nilai ketakwaan tadi terus dilanjutkan, tidak berhenti, karena isyaratnya dari kalimat kosakata itu tadi. Kita belum jadi orang bertakwa ini, tapi harus terus dijaga, ketakwaan itu harus dijaga terus. Jangan ketika sudah lebaran plong semua kayak itu malam hari raya takbiran yang paling kencang itu, jangan-jangan dia paling semangat banget takbiran sampai lepas baju. Saya pernah saksikan, saya kejebak macet di depan bundaran apa ya, kantor pos. Biasanya
dulu kan kalau malam hari raya takbiran itu pakai pawai keliling. Ini dilarang susah, nggak dilarang susah sama pemerintah gitu ya. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun terakhir ini udah mulai berkurang. Kayak menunjukkan hura-hura, seakan-akan dia sudah berhasil kembali mencapai fitrah. Wah, gimana tahu ya? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apakah diterima atau tidak, kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu dalam hal ini. Padahal apalagi syarat bertakwa tadi, tattaqun tadi. Ini fi'ilnya fi'il mudhari' ini. Mesti lanjut, mestinya dilanjutkan. Nilai-nilai ketakwaan, menjaga semua yang ketika dilakukan pada bulan puasa, ini dilakukan juga di luar bulan puasa. Kalau sudah 30 hari latihan, diharapkan berikutnya itu adalah lengket. Kebaikan-kebaikan yang ditanam di bulan Ramadan itu masih terpelihara hingga lanjut di luar bulan Ramadan. Nah, kalau itu bisa dilakukan, dicas ya, dicas kalau HP itu disetrum selama 30 hari, bisa berbekas, bisa digunakan selama 1 tahun penuh, itu sudah keluar, itulah yang dimaksud. Jadi tidak otomatis kalau gitu, tidak otomatis orang lengket takwanya, sudah dapat predikat takwa. Tapi predikat takwa ini sesuatu yang terus diusahakan, Ini juga bisa dilihat ciri-ciri orang yang bertakwa di awal-awal surah Al-Quran, surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yu'minun fi'il mudhari juga kan. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Yu'minuna bil ghaibi. Nah, ini puasa lagi-lagi dengan hubungannya yu'minuna bil ghaibi ini sangat-sangat kuat, sangat intens. Keimanan kepada yang gaib itu sangat, pelatihan dengan berpuasa ini sangat tepat, sangat intensif, sangat kuat menunjukkan bahwa kita percaya dengan yang gaib. Ini beda dengan yang tadi nggak percaya, tadi nggak bisa. Kalau orang nggak beriman nggak bisa ini puasa, nggak bisa. Betul-betul dididik untuk beriman pada yang Maha Esa. Anak-anak kan juga begitu. Ya. Kita bersyukur dilahirkan dalam keluarga yang beriman, sudah dibiasakan sejak kecil untuk berpuasa. Ya nggak apa-apa. Anak-anak itu latihan puasa. Tidak bisa puasa itu berat sekali kalau tiba-tiba harus full langsung dari fajar sampai zuhur sampai maghrib itu langsung, itu sangat-sangat berat. Jadi tidak apa-apa anak-anak misalnya berpuasa ya sampai waktu zuhur, sampai waktu asar dulu, nanti mereka akan terbiasa semakin baik. Nah, kita juga harapannya begitu. Ketika sudah sampai mampu sampai maghrib puasanya ditingkatkan. Karena sudah 10 tahun lebih, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun puasanya, sekali lagi meningkat dari sekadar menahan makan dan minum dan yang membatalkan yang besar-besar tadi, tapi juga sampai ke mencapai etikanya, adab-adab orang yang berpuasa, itu diharapkan. Lanjut lagi sedikit, kewajiban untuk berpuasa ini apakah terus menerus? Tidak. Allah hanya memerintahkan ayyaman ma'dudah, hanya beberapa hari tertentu saja, yaitu bagi kita umat Islam selama bulan Ramadan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ya. Ini katanya mereka yang sudah menghitung, bagi yang memulainya hari ini kemungkinan puasanya nanti 30 hari. Bagi yang besok hari Minggu mulainya bisa 29 hari aja itu. Karena diperkirakan untuk hari raya ketinggian hilalnya itu kemungkinan kelihatan. Ya.
di atas 3 derajat, 4 derajat lah, kemungkinan akan kelihatan. Jadi di hari ke 30 hari bagi yang mulai hari ini, bagi yang besok, kita yang besok 29 hari. Hanya 30 hari saja, hanya 29 hari saja, tidak terus-terusan. Allah tidak menyuruh terus-terusan berpuasa itu. Makruh puasa terus-terusan, ya. Bahkan bisa haram kalau di hari-hari yang dilarang, ya, hari-hari tasyrik atau 2 hari raya tidak boleh berpuasa. Kemudian juga faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kamu sakit yang memberatkan baginya berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, tidak dipaksa untuk berpuasa. Itu boleh tidak berpuasa. Jadi kalau ada melihat orang lagi makan-makan, jangan-jangan dia sakit. Sakit yang berat, ya. Kalau sakit sedikit aja kita bisa aja berpuasa. Kemudian atau ia benar-benar dalam perjalanan. Nah, di sini Pak Quraisy sengaja membuat garis miring. Ia benar-benar au ala safarin. Dari mana dapat kesimpulan benar-benar dalam perjalanan? Kan kadang-kadang terjemahnya atau dalam perjalanan. Sementara Pak Quraisy menambahkan kata benar-benar. Ini dari kata ala, au ala safarin, bukan fi safarin, bukan safar saja, tapi ala safar. Ala itu menunjukkan ada beban, perjalanan yang memberatkan. Dan begitulah mufasir itu menangkap isyarat-isyarat dari kalimat-kalimat, kata-kata, kosa-kosa kata itu ada isyarat-isyarat tertentu ternyata. Itu antara lain yang saya tangkap dari Pak Quraisy. Yang lain juga begitu. Isyarat-isyarat dari kata-kata Al-Quran mengandung makna-makna tertentu yang kalau diselami ternyata ada rahasia yang penting. Jadi kalau perjalanan, kalau sekarang ini nyaman banget, ya. Mau Jakarta Banjarmasin 1,5 jam saja, capek enggak, keringat juga enggak. Padahal boleh itu dari sisi perjalanan, tapi kalau ringan aja, daripada kita nanti puasa sendirian, ya, mending qadha, ya. Nanti dibayar puasa di lain waktu di luar bulan Ramadan, ya mending berpuasa saja. Karena sekali lagi ini dari isyarat au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ya, nanti kalau boleh tidak berpuasa, ini nanti dibayar, diulang, dia berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Atau untuk orang-orang yang kalau berpuasa maka akan mengalami kesulitan besar bila dia berpuasa, baik karena usianya lanjut atau karena penyakit yang diduga tidak akan sembuh lagi, itu boleh aja nggak berpuasa. Atau karena melakukan pekerjaan yang berat, yang mesti dan harus dilakukannya, buruh misalnya, kalau nggak kerja sehari ini dia nggak makan, bisa aja nggak berpuasa. Tapi nanti di lain hari dia berpuasa. Wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya itu, jika mereka tidak berpuasa nanti membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, satu mud itu kalau di kita sekitar setengah liter beras, ringan banget, murah aja kan? Setengah liter beras, berapa setengah liter? 5.000 ya. Kalau 1 liter 10.000, 5.000 beras, 1 liter makanan, setengah liter. Ya, mau bersedekah lebih itu pantas sedekah khairul lakum. Kalau mau berlebih tentu lebih baik. Jadi minimalnya segitu bayar fidyah, setengah liter. Memberi makan seorang miskin. Ya, setengah liter itu kan cukup 1 hari. Ada nggak orang makan lebih setengah liter? Memang nanti ada yang nanya-nanya, ini dengan lauknya juga nggak? Ini nanti dengan macam itu akan
makan malalar gitu. Enggak, dalam agama setengah liter itu beras aja. Itu sudah cukup. Ya kalau mau lebih silakan. Ada yang menghitung sekali makan di warung beli nasi 10.000, berarti kalau sehari 30.000 itu jadi berat kalau kalian itu 30.000 jadi jangan dari 1,5 liter 5.000 aja kalau beli beras. Ya begitulah ketentuan agama dalam hal ini tidak untuk memberatkan kita. Tadi ibadah puasa itu bukan ditujukan bukan untuk Tuhan ya, ini untuk manusia, untuk kita sendiri. Kemanfaatannya itu kembali ke manusia yang berpuasa, ke orang mukmin yang berpuasa. Jadi begitulah. Membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin setelah menjalankan diperbolehkan tadi. Allah mengingatkan bahwa barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ini terkait dengan dalil kewajiban ibadah puasa. Ya, mudah-mudahan tahun ini kita bisa berpuasa dengan lancar, menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal, dengan lebih maksimal lagi, tidak berkurang kualitas, lebih berkualitas lagi dibanding ibadah-ibadah tahun-tahun sebelumnya. Jangan sama. Kalau dulu mengaji misalnya sehari bisa mungkin 5 juz, ya pertahankan, lanjut. Jangan juga 5 juz sehari, 6 hari sudah tamat, khatam, enggak lagi, ujung-ujungnya justru turun. Jangan gitu. Jadi usahakan lanjut, istiqamah. Karena semakin hari-hari 10 hari terakhir semakin tinggi kualitasnya, intensif lagi doa-doa yang dipanjatkan, karena ini ayat-ayat yang terkait ini nanti ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ini rangkaiannya ayat bulan puasa juga ini. Jadi doa-doa yang dipanjatkan pada bulan puasa betul-betul didengar oleh Allah. Anda kalau mau sukses, mau pengen apa nanti ke depannya, ya, tulis aja doa mulai sekarang. Ini nanti saya baca di waktu selama bulan puasa, target gitu. Itu bagus. Itu antara lain trik. Jangan, momen sangat berharga, sangat bernilai. Nah, percaya tidak percaya terkait ini berharga atau tidak itu juga iman, ini urusan iman juga. Ya kalau orang nggak percaya sama aja bulan puasa dengan tidak bulan puasa. Seakan-akan bulan itu sama aja, padahal tidak. Nilainya di sisi Allah berbeda. Bulan puasa dengan di luar bulan Ramadan beda. Jadi permohonan waktu-waktu mustajab doa, manfaatkan itu dengan doa sebanyak-banyaknya. Ya, tulis aja Anda mau jadi apa nanti. Ya, ini pengen apa targetnya. Mulai sekarang di concern ya, supaya jangan sia-sia waktu kita sebulan lalu nanti. Ya banyak kan godaannya ya, buka puasa bersama di warung, di kafe-kafe, melalaikan waktu-waktu mustajabah itu. Saya ingatkan kawan-kawan. Kalau buka puasa di masjid, di musala, biasanya pengurus atau panitia kan sambil zikir itu masih lumayan. Tapi kalau bayangkan nanti Anda sama teman-teman duduk di warung, jarang ada sambil berpikiran di warung. Itu hampir ya, kita lihat ya, nggak ada, rasanya nggak ada. Jadi padahal masa detik-detik yang begitu itu detik-detik mustajab. Kenapa kira-kira mustajab? Karena ini saat-saat orang concern, saat-saat ya lebih konsentrasi. Demikian juga malam-malamnya, waktu-waktu mustajab. Kalau digunakan untuk bergerakan sahur, mana ada bergerakan sahur sambil ya anak-anak dulu ya berloncengan keliling kampung, nggak ada rasanya sambil berdoa itu.
Jadi nggak usah oper juga kita sebagai umat Islam, nggak usah oper acting, oper apa. Sangat meminta orang harus kami lagi puasa nih ya, jangan ganggu gitu, nggak usah. Bergerakan sahur juga nggak usah berlebihan ya. Nggak usah berlebihan apa? Saya pengalaman ini di Ciputat di Jakarta itu ada yang oper acting sekali kawan-kawan. Entah mungkin budayanya di situ. Setelah salat tarawih tadarusan, pakai mic luar tadarusan. Jadi selesai jam 9:30 itu mereka tadarus, kedengaran aja kita di asrama atau di rumah gitu. Yang dilanggarnya kedengaran keluar sampai jam 12-an. Ya, mic keluar kedengaran. Luar biasa kan? Gimana orang mau tidur? Nanti belum jam 2 sudah mulai lagi mau bangunin sahur lagi. Jadi stres minggu pertama itu kita menyesuaikan dengan jamnya kaum di jamnya marbot gitu. Jamnya kesibukan orang-orang di langgar-langgar di musala itu makanya diatur, mikrofon diatur itu ya antara lain. Ibadah puasa itu nggak usah yang tadi, nggak usah ribut-ribut, ibadah rahasia mesti. Nggak pakai sahur pun Anda tetap wajib puasa loh kita sekarang ini. Ini ibadah Ramadan wajib puasa. Jadi lain dengan ibadah yang ya tetap wajib puasa. Jadi nggak usah sampai mengganggu orang lain yang tidak wajib puasa, nggak usah diganggu. Nggak usah disuruh puasa, dipaksa puasa, nggak usah paksaan ini puasa ini. Ya, itulah ya, mudah-mudahan kedewasaan kita dalam beragama semakin baik. Tidak mengganggu orang, tidak overacting, tidak capek, pengen cari perhatian. Tidak semua orang wajib puasa. Ibu-ibu yang haid tidak wajib puasa. Karena itu kalau mereka beli makanan di warung, ada warung makan siang hari, mereka yang beli, ya mereka mungkin lagi haid, tidak perlu dilarang, tidak perlu ditangkap itu sama satpol pp. Ya, yang lain nggak beli kan nggak laku tuh warung. Jadi nggak masalah, mestinya begitu. Nggak apa-apa mestinya. Gitu ya. Ya nggak usah lah kita karena memang ada juga riwayat-riwayat yang biasanya dulu ditekankan itu terkait orang Yahudi yang menghormati bulan puasa karena tahu bulan lalu nanti dia ampuni dosanya gitu. Nggak usah lagi kita yang pakai hati riwayat itu, riwayat yang kita menunjukkan kedewasaan kita saja yang dikedepankan saat ini. Saya kira begitu. Nah, barangkali ini untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Ya, terima kasih banyak kepada Ustadz. Langsung saja kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa angkat tangannya, berdiri, perkenalkan namanya. Iya. Dari Ahwat mungkin. Nih, yang di depan. Ya. Bisa perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Karenun Helma Mariana. Izin bertanya, Ustadz, tadi kan Tian katakan bahwa pertanyaan untuk yang untuk puasa berkumur-kumur itu jangan diremehkan. Jadi kesimpulannya, apakah berkumur-kumur itu diperbolehkan atau tidak? Itu saja Ustadz, terima kasih. Mungkin ditampung atau jawab langsung satu. Bisa langsung aja ya. Oke, boleh aja berkumur-kumur, yang nggak boleh itu minum. Jadi berkumur-kumur boleh, nanti dikeluarin airnya, ya, boleh aja itu. Kumur-kumur boleh. Memang dalam fikih disebutkan kalau sudah tergelincir matahari mulai waktu zuhur itu sudah mulai makruh gitu. Coba kita bayangkan, pertanyaannya bisa dikembalikan ini. Memangnya kalau sebelum zuhur, kalau keminum air, kenapa? Boleh memangnya? Apa boleh?
sama aja kan, sesudah duha berkumur-kumur, kalau kita sengaja meminum ini sisa kumur-kumur itu batal juga tuh. Kenapa harus nunggu zuhur? Itu kita harus pikirin itu. Seakan-akan kalau habis zuhur, kalau ketelan, kalau tadi waktu duha kalau ketelan nggak apa-apa. Enggak, sama aja. Boleh jadi karena motivasi ini semakin haus, semakin tinggi hari itu semakin haus, sehingga kemungkinan melakukan pelanggaran semakin besar, sehingga semakin makruh, semakin terlarang, semakin keras begitu larangannya. Boleh jadi karena itu. Artinya selama kita sudah berusaha dikeluarin airnya, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Bahkan ini riwayat yang bau mulut orang berpuasa ya lebih wangi daripada kasturi. Ini banyak itu penjelasannya di dalam hadis. Ada yang memahami biarin aja ini bau ketika berpuasa, ada yang betul-betul membiarkan mulutnya berbau karena nanti pengen lebih wangi daripada kasturi. Entah seperti apa kasturi itu. Nggak ada yang tahu, saya kira kasturi itu gimana. Kalau ada merek minyak wangi kasturi itu pasti ini memanfaatkan istilah-istilah keagamaan untuk kepentingan bisnis saja. Ada yang merek siwak M saya itu sama nih, memanfaatkan karena ada istilah agama menyebut itu siwak, lalu dia gunakan itu sebagai merek dagang. Sama juga kalau ada minyak wangi kasturi. Tapi satu itu ya tapi ada juga penafsiran bahwa lebih wangi daripada kasturi itu, ini menunjukkan betapa Allah cintanya dengan orang yang berpuasa. Jadi jangan juga dibiarkan mulut kita berbau begitu. Jadi tidak jangan dipahami apa adanya begitu. Ya, jangan dipahami apa adanya. Jadi sekali lagi dalam teks-teks keagamaan, baik teks hadis maupun Al-Quran, selalu saja bisa muncul dua pemahaman minimal, memahami apa adanya dan memahami secara majaz. Ini yang tadi menunjukkan bahwa Allah sangat-sangat senang dengan orang yang berpuasa. Bahkan sampai bau mulutnya saja itu seperti bayangkannya bagaikan bau mulut bagaikan apa? Bau kasturi, sesuatu yang sangat wangi di surga nanti. Jadi boleh ya kalau madmadah itu boleh ya. Yang nggak boleh itu yang ketelan, menelannya itu yang nggak boleh. Minum itu yang nggak boleh. Kalau nggak sengaja Anda makan pun boleh aja ya. Nggak sengaja ya, nggak sengaja aja. Lupa makan. Sepiring dua piring baru ingat, itu syukur banget. Tapi mana bisa, jarang. Ya boleh. Tadi sekali lagi yang makruh itu saya menduga itu kayaknya arahnya itu karena semakin kering kerongkongan kita, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran itu semakin kuat, makin tinggi. Makanya ini di ujung hari makin dilarang. Ya kita usahakanlah misalnya gosok gigi sebelum waktu sahur, imsak, kita sudah gosok gigi, udah beres. Tapi nanti ketiduran misalnya habis sholat subuh, mau ke kampus, mau gosok gigi lagi, ya boleh aja juga sebenarnya. Boleh aja. Yang nggak boleh tadi minum, makan sengaja bekas-bekasnya ditelan, sengaja mau, itu yang nggak boleh. Jadi jelas saja kan. Tadi mengenai bau mulut, ya kalau sudah berusaha ya nggak, jangan dibiarin juga berbau. Itu Islam nggak menyuruh orang jadi jorok, itu bukan ajaran Islam. Membiarkan kita dengan bau mulut yang nggak enak, nggak benar. Karena alasan tadi mulut akan diganti. Saya kira pemahaman yang lebih majazi, bermakna majazi itu yang lebih diutamakan dalam hal ini. Gitu. Ya silakan lagi. Ya, yang lain dari ikhwannya ya di belakang. Ya, ini di belakang rak pintu tuh. Ya, bisa berdiri, perkenalkan namanya, dari
fakultas apa? Ya, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanya Ustaz, nama saya Muhammad Akmal Rizan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya ingin menanyakan mengenai tadi kan as-shaum atau puasa itu intinya adalah menahan diri, baik itu dari makan minum, perbuatan dosa, baik itu yang kecil makinnya yang besar ya Allah. Nah, yang saya tanyakan tuh yang kecil nih, yang mengenai perkataan kasar. Memang di zaman sekarang tuh ya kalau perkataan kasar itu kayak bahasa sehari-hari sudah ya. Misalnya seorang ini main game gitu ya, anggapannya main game itu kan pasti kita bawaan itu kan serius ya kalau. Nah, pas kita tuh lagi puasa kalah pulang di main game tuh pasti keluar kata-kata kasar. Insya Allah. Nah, ini kan mumpung masih belum masuk ya kalau jadi kan mulai dilatih lah gitu. Nah, misalnya kata kasar ini bujuran toh sulit banget dihilangkan oleh pribadi berusaha. Anggapannya kayak kata-kata kebun binatang atau uul kasar yang kayak itu kan jadi kebiasaan sudah. Mungkin tipsnya dari Ustaz tuh bagaimana cara minimal mengurangi lah. Itu aja Bang dari terima kasih. Terima kasih ya. Kebiasaan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak baik ya. Ini kan ada tadi saya dengar akhwat gitu, ikhwan gitu ya. Biasanya kalau yang akhwat ikhwan ini masya Allah, subhanallah. Ya sedikit-sedikit masya Allah. Kenapa nggak diganti dengan itu aja? Kalah astagfirullah. Diganti dengan ya ungkapan yang biasa digunakan akhwat dan ikhwan ini saja. Bisa begitu kan? Diganti dengan ungkapan-ungkapan tasbih. Walaupun rasanya kalau tasbih yang nggak masuk ke hati juga itu walaupun nggak ada nilainya juga di sisi Allah rasanya itu. Tetapi itu lebih baik ya dibanding yang Anda dengan ungkapan-ungkapan yang caci maki, bahasa Banjar kah, bahasa Indonesia kah, yang itu lebih baik. Walaupun masya Allah atau apa tadi itu nggak masuk juga, nggak ada nilainya juga, tapi lebih baik dibanding kata-kata yang buruk, tentu pasti lebih baik. Itu pertama. Kemudian kenapa nggak selama bulan Ramadan ini kita gunakan waktu jangan main game? Ya. Kalau Anda dari sini semester berapa? Ini Anda semester 4, semester 5, 6 barangkali ya, 2 ya. Oh. Ya banyaklah yang lain-lain yang bisa digunakan. Banyak, saya kira banyak. Anda mendownload aja misalnya selama bulan Ramadan ini karena tetap aja di urusan dengan internet, download mengunduh banyak-banyak materi-materi keislaman, banyak-banyak bikin listnya, tanya jawab keislaman dari berbagai aspek, berbagai kitab tentang puasa, tentang zakat, nanti kumpulin itu sebanyak-banyaknya. Itu lebih bermanfaat kan? Lebih bermanfaat. Ceramah-ceramah kumpulkan ini versi Ustadz Siano ini ya. Kumpulin itu lebih bermanfaat daripada main apa istilah orang dulu itu membunuh waktu. Ada yang main catur kalau dulu itu selama ada main remi, main badom, main apa. Itu katanya untuk tadi supaya waktu puasa nggak terasa. Ya, coba dialihkan ke sesuatu yang bermanfaat. Tentu mestinya begitu. Karena berharga sekali, nilainya beda. Ya, tadi lagi-lagi ini sih iman, ini urut perkara keimanan. Percaya dengan pahala, percaya dengan dosa itu bagian dari yu'minuna bil ghaibi itu. Dan itu memang saat ini sesuatu yang sudah mulai semakin menipis ya bagi kita. Kadang-kadang orang yang ngejar-ngejar pahala kita lecehkan gitu, itu ngejar apa? Gitu, ngejar fadilat gitu, ngejar fadail.
Lalu akhirnya gara-gara orang melecehkan yang kayak gitu, terlambat orang udah mau sholat Jumat ya guys, contohnya. Sholat Jumat khatib udah hampir turun nih, baru dia datang. Gimana mau ngejar yang dapat sapi, dapat kerbau, dapat sapi atau unta? Khatibnya aja udah hampir turun, itu dia nggak sempat dua, maka rakaatainnya mana itu? Padahal sholat Jumat itu pengganti sama dengan pengganti sholat zuhur. Kalau zuhur 4 rakaat, dia nggak sempat 2 rakaatnya hilang nih karena masih ngapain gitu di rumah, gak jelas. Nah itu janganlah, kita sudah mulai diperbaiki umat Islam juga, yang lain-lain kita terutama hindari perbuatan-perbuatan yang kira-kira nggak ada manfaatnya. Itu kita tahu lah. Yang nilai nggak apa-apa dibilang yang disambati ngejar pahala, ngejar fadilah, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang penting kita sendiri nanti dapat poin gitu. Apalagi tadi doa-doa. Nah, doa-doa saya sangat menyarankan disiapkan ya kan, karena membutuhkan kan, perlu kan. Mau jadi apa nanti itu kan perlu gitu. Mau sukses yang seperti apa, ini masa-masa bulan puasa inilah digunakan. Setelah selesai baca Al-Quran, baca doa. Setelah waktu-waktu yang lain, setelah sholat, setelah sholat duha, sholat malam, baca doa itu. Ulang-ulang terus-terusan. Nah, insya Allah akan terkabul. Karena ini sekali lagi bulan yang sangat-sangat penting, detik-detik yang sangat berharga, beda dengan di luar bulan Ramadan. Ya, bagi yang meyakini hari ini, berarti hari ini sudah mulai nih mereka. Kita mulai besok. Ya, sama aja ya. Jadi sekali lagi manfaatkan, jangan digunakan tuh yang sia-sia. Insya Allah tadi akan, itu triknya antara lain. Ya kalau tetap juga masih mau main tadi bisa aja dengan tadi Masya Allah atau Subhanallah atau Astagfirullah Innalillah, ya gantilah, itu lebih baik daripada caci maki ya, gitu. Saya kira gitu ya, barangkali cukup ya. Barangkali kita cukupkan materi kita kajian tafsir pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz Dr. Nur Hidayat SAGMA yang sudah memberikan materi kajian pada hari ini yang bertemakan tentang keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang bertanya tadi dengan pertanyaan yang Masya Allah bisa membuka wawasan keilmuan kita. Sebelum menutup majelis kajian tafsir kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada Ustadz persilakan memimpin doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir juga majelis kajian tafsir kita pada hari ini. Semoga kita bisa berniat dan berhadir kembali pada Sabtu depan dengan pemateri yang berbeda. Sekian dari ulun. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin masuk salam pada seluruh yang menghadiri kajian tafsir Al-Quran. Dipersilakan mengambil sertifikat di depan di meja registrasi. Ini dipersilakan mengambil sertifikat kajian tafsir Al-Quran di depan registrasi.